الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تمسك بسنته قيد فساد أمتي فله وجنة شهيد صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اخلاص عقیدت محبت کے ساتھ ایک دفعہ بلند آواز سے نماز والا درود شریف پڑھے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین، امت بہترین، اسٹیج پر براجمان علماء کرام، اللہ تعالیٰ نے بڑی بندہ نوازی فرمائی. سیرت النبی کے عنوان پر، عشق رسول کی نسبت پر اللہ نے مجھے اور آپ کو جمع فرمایا. ہم سارے مل کر دعا کرتے ہیں رب کعبہ کی بارگاہ میں، اللہ میرا آپ کا بیٹھنا سننا سنانا اس رنگ میں قبول فرمائے. آمین کہہ دو. ہم سب کو مدینے کی حاضر نصیب فرمائے. خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے. زندگی کی آخری سانس تک
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں طریقوں پہ مرنے کا شوق اور جذبہ عطا فرمائے۔ سیرت النبی کا عنوان ایک ایسا سمندر ہے جس کا دوسرا کوئی کنارہ نہیں ہے۔ آج تک سیرت النبی کے عنوان پر بہت ساری کتابیں لکھی گئی، موجودہ دور میں کتابت جاری ہے اور قیامت تک لوگ لکھتے رہیں گے میرے نبی کی شان کو۔ لیکن بڑے سے بڑا مصنف کیوں نہ ہو، آخر میں یہی بات کہہ کے اپنا قلم چھوڑتا ہے، بعد از خدا بزرگ کی قصہ مختصر۔ ساری زندگی میں نعت خوانی میں لگا رہا ہوں، ساری زندگی آپ آمینہ کے لال کی تعریف کے گیت گاتے رہے۔ میں پورے وجدان کے ساتھ کہتا ہوں میرا تمہارا ایمان ہے، بے شک کہو ہمارے نبی کی سیرت کے ایک باب کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ 1400 سال سے متجاوز زمانہ گزر گیا ہمارے نبی کے دنیا میں آئے، لیکن آج بھی ماحول کی شگفتگی بتلاتی ہے جیسے کوئی کل ہی گزر کے گیا ہو۔ ہمارے نبی کا نام نہ ہو نماز مکمل نہیں، ہمارے نبی کا نام نہ ہو اذان مکمل نہیں، ہمارے نبی کا نام نہ ہو تکبیر مکمل نہیں، ہمارے نبی کا نام نہ ہو توحید مکمل نہیں۔ اللہ فرماتا ہے بندے میرے ہے، امت تیری ہے، سجود میرے لیے، درود تیرے لیے، قیام میرے لیے، سلام تیرے لیے۔ امام شافعی علیہ الرحمہ فرماتے میرے ممدوح کا ذکر کرو، میرے محبوب کا تذکرہ ایک ایسی کستوری ہے، تم جو جو چھیڑتے جاؤ گے خوشبو پھیلتی جائیں گی، زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے خوشبو کہاں تک ہے۔ اور علامہ رومی کا انداز تمثیل کا ہے، ایک دل جلا عاشق تھا، دریا کے کنارے لیلا لیلا لکھ رہا تھا، کسی گزرنے والے نے دیکھا، پوچھا کیا کر رہا ہے؟ کیا اپنی محبوبہ کا نام لکھ لکھ کر دکھی دل کو قرار دلا رہا ہوں۔ علامہ رومی نے نتیجہ نکالا، ایک دل جلے عاشق کو اس کی معشوقہ کا نام قرار دے سکتا ہے، ایک امتی کو مصطفیٰ کا نام قرار نہیں دے سکتا۔ نہ مئی خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، نہ مئی خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو مدینے والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے۔ آج بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے اسی نبی کی زندگی کو بھلا دیا۔ بیاج، سود، لون، حرام خوری، عریانیت، انٹرنیٹ میڈیا کا غلط استعمال، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، دھوکہ، فریب، ڈکیتی، چوری، جن جن چیزوں سے ہمارے نبی نے منع فرمایا سارا علاقوں میں سوسائٹیوں میں موجود ہے۔ جان بچانے کے لیے سانس کا لینا ضروری ہے اور ایمان بچانے کے لیے سیرت مصطفیٰ کا اپنانا ضروری ہے۔ کل ہم سارے جنت میں جائیں گے بولو انشاءاللہ۔ اہل سنت والجماعت دیوبندیوں کا عقیدہ ہے جنت کے پھلوں کے اندر وہ مٹھاس نہیں ہے جو مٹھاس اللہ نے ذکر مصطفیٰ میں رکھی ہے۔ پودے کو پانی کی ضرورت، مریض کو دوائی کی ضرورت، مجھے اور آپ کو سیرت مصطفیٰ اپنانے کی ضرورت۔ آج بھی اگر ہم نبی کی سیرت کو اپنائے، نبی کی زندگی کو اپنی زندگی میں لے آئے، آئے مذلت میں گرے ہوئے لوگ عہد ثریا تک پہنچ سکتے ہیں، بدر الوحود کی فضائیں واپس لوٹ سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں رب میرے حال کی طرف دیکھ، آواز آتی ہے بندہ اپنے نامہ اعمال کی طرف دیکھ، مت کر شکوہ مشیت کا خدا ظالم نہیں، ظالم نے میری تمہاری اپنی بدا عمالیاں۔ ہمارے نبی کی زندگی دیکھو، دنیا میں آئے
باپ کا سایہ پہلے ہی سے اٹھ گیا. 6 سال کی عمر ہے ماں دنیا سے چلی گئی. 8 سال کی عمر ہے دادا عبد المطلب دنیا سے چلے گئے. ایک ایک کر کے اللہ نے سارے قریبی سہارے اٹھا لیے. الہ العالمین آمینہ کا لال دنیا میں نہ آیا تو میں عبداللہ کو اٹھا لیا. 6 سال کی عمر اللہ نے دوسری انگلی اٹھا لی. 8 سال کی عمر اللہ نے تیسرا سہارا اٹھا لیا. سہارے پسند آئے نا بے سایہ کر دیا اس سایہ دار کو. الہ العالمین سارے سہارے اٹھا لیے. فرمایا میں نے جان بوجھ کے اٹھائے. پوچھا کیوں؟ اللہ فرماتا ہے کل پھاران کی چوٹیوں پہ کھڑا ہو کر میرا پیغمبر کس بات کو آواز دے گا؟ شیعہ ابی طالب کی 3 سالہ قید میں کس بات کو آواز دے گا؟ صحن حرم کے اندر خطبے کے وقت کس بات کو آواز دے گا؟ بدر کے اندر، احد کے اندر، تبوک کے اندر، خیبر کے اندر کس بات کو آواز دے گا؟ ارے او یتیم ابھی سے مجھے پکارنے کی عادت بنا لے. پکارنا تیرا کام ہوگا. زندگی بھر یتیم کو سہارا دینا مجرم کا کام ہوگا. یہ حکمت تھی. سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جب میرے یہاں میرے لال کی آمد ہوئی میں نے اپنے لال کی زلفوں کی طرف دیکھا تنگی ہو چکی ہے. آنکھوں کی طرف دیکھا سرما ڈالا ہوا ہے. وجود کی طرف دیکھا خوشبوئیں لگی ہوئی ہیں. الہ العالمین یہ کیا ہو رہا ہے؟ آواز آئی ماں اپنے بچے کو سنوارتی ہے. خدا خود اپنے نبی کو سنوارتا ہے. آمینہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہاں دور ہو گیا. آسمان کے ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر مجھے سلامی دینے کے لیے آ رہے. پورے مکے کے اندر خوشبوئیں پھیل جاتی ہے. پورے مکے کے اندر روشنیاں پھیل جاتی ہے. الہ العالمین یہ روشنی کیا ہے؟ آواز آئی آج تیرا گھر روشن ہے. کل حلیمہ کا گھر روشن ہوگا. پھر خدیجہ کا گھر روشن ہوگا. پھر 1,44,000 صحابہ کا سینہ روشن ہوگا. تیرا لال جن گلیوں سے گزرے گا گلیاں روشن کر دوں گا. جن غاروں سے گزرے گا غارے روشن کر دوں گا. پوچھا کیوں؟ فرمایا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. روشنیوں والا نبی. بولو زور سے کیسا نبی؟ روشنیوں والا نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا. شاعر کہتا ہے غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. کہ دنیا کے خود پر دفعتاً سیلاب نور آیا جہاں کفر و باطل میں صداقت کا ظہور آیا. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا. شہنشاہی جن کے پاؤں چھونے وہ فقیر آیا. صلی اللہ علیہ وسلم روشنیوں والا نبی اللہ نے عطا فرمایا. میرے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے دور جاہلیت دیکھو کیسا دور. ماں باپ اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیتا تھا. بھائی اپنی بہن کو زندہ گاڑ دیتا تھا. اور میرے نبی کو فاطمہ سے کتنا پیار عملاً بتلایا. صحیح حدیث میں موجود ہے جب فاطمہ آتی آپ اپنی مسند سے اٹھتے استقبال کرتے پیشانی چومتے وہاں بٹھاتے جہاں آمینہ کا لال بیٹھتا تھا. بیٹی سے پیار کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے. بیوی سے پیار کرنا یہ بھی نبی کی سنت ہے. خدیجہ سے کیسا پیار؟ امی عائشہ سے کیسا پیار؟ جب تک خدیجہ نکاح میں رہی وہاں تک آپ نے دوسری شادی نہیں بھروائی. خدیجہ کے انتقال کے بعد موجود ہے بار بار آپ
इनका जिक्र फरमा दे। अम्मी आयशा की गैरत जोश में आई, फूल जैसी बीवियां निकाह में मौजूद है, वो फौत हो गई, बार बार इसका तस्करा फरमाते। मेरे नबी ने कहा, आयशा खदीजा के बाद में परेशान न करना। जब सारे मक्का वालों ने मेरा इनकार किया था, खदीजा ने मेरा इकरार किया था। 11 बीवियां थी, कैसी जिंदगी गुजारी देखो। खदीजा, आयशा, सफिया, सौदा, हफ्सा, उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा, ज़ैनब बिन्त जहश, ज़ैनब बिन्त खुज़ैमा, जुवैरिया, मैमूना। अरे हजारों नौजवानों को ये 11 बीवियों के नाम नहीं आते। कौन से एक्टर की बीवी कौन सी है वो पता है, कौन से खान ने कौन सी बीवी से शादी की, औरत से शादी की, उसका नाम पता। उसके कितने बच्चे, बच्चों के नाम क्या है वो नहीं पता है। मेरे नबी की बीवियों के 11 नाम ढंग से नहीं जानते नौजवान। क्यों? इनका ज्यादातर वक्त इंस्टाग्राम में एक्टरों के पीछे जाता है। इनके 24 घंटे में 13 घंटे फेसबुक पर एक्टरों के पीछे जाता है। वही कट के बाल बनाएंगे और वही फटी जींस पहनेंगे। क्यों? खान पहनता है। नमाज तो नहीं आते मस्जिद को। आखिरी मौके पर नबी ने फरमाया था, सला सला वमा मलकत ऐमानुकुम। कुरान पढ़ने का टाइम नहीं। तो शुक्र है दावत तबलीग का माहौल है। 24 घंटे में 5 मिनट सूरह यासीन के लिए नहीं, 24 घंटे में 5 मिनट सूरह रहमान के लिए नहीं। 11 बीवियां थी मेरे नबी की, कैसी जिंदगी गुजारी, ये भी सीरत है। कभी पढ़ा हमने कि अम्मी आयशा की हिस्ट्री कैसी थी, मेरे नबी का बर्ताव उम्मे सलमा, उम्मे हबीबा के साथ कैसा था। बेटियों को लोग जिंदा दफन कर देते थे, मेरे नबी ने फातिमा से कैसा प्यार किया। वफात का जब वक्त करीब आया, फातिमा को सबसे पहले बुलाया, फातिमा को बुलाओ। बेटी आंगन का फूल है, बेटी मुआशरे की जीनत है, बेटी रहमत खुदाबंदी का वसीला है। अगर हदिया देना हो पहले बेटी को दो, बाद में बेटे को दो। इंसाफ करना है, लेकिन तरजीहन बेटी को मुकद्दम, बाद में बेटा। यूं नहीं तो यूं नहीं बतलाता कि ज्यादा दो कम दो। आदिलु बैना औलादिकुम फिल अतिया, बुखारी में, हदिया देने में औलाद में इंसाफ करो, लेकिन तरजीहन बेटी को मुकद्दम। घर आओ सबसे पहले कहो मेरी बेटी कहाँ है। मिशकात में मौजूद है, अगर तुम्हारी 3 बेटियां है, तरबियत की, परवरिश की, शादी कराई, अच्छा रिश्ता ढूंढा, बिया करा दिया, इस बात पर बेइज्जत क्या हराम हो जाती। और अगर मिशकात शरीफ में मौजूद है, शादी कराई, वो तलाक लेकर वापस आ गई, बाप का खिलाया हुआ बाद का हर लुकमा इसके नाम अमाल में सवाब का, सदके का सवाब लिखा जाता है। इसी मुनासबत से कहता हूं, बेटी हो या बेटा हो, इन्हें मकतब में भेजो, इन्हें दीन की तालीम से आरास्ता करो। छोटी छोटी फूल जैसी बेटियों को फातिमा की कहानी सुनाओ। बचपन से इनके कानों में फातिमा की सीरत डालेंगे, इंशाअल्लाह ये कभी इब्तिदात की शिकार नहीं होगी। आज देखो कितनी लड़कियां भागती है हमारे समाज से। जहां जाता हूं वहां कोई ना कोई कहता है, मौलाना हमारे इलाके से, गांव से 3-4 लड़कियां भाग गई। अभी थोड़े टाइम पहले मैसेज आया था, 10 लाख लड़कियां मुर्तद हो गई। 10 लाख कहाँ 40 लाख का बजट है। हम गफलत की नींद में पड़े हुए। निकलो, इंस्टाग्राम के दलदल से निकलो, इंटरनेट और मीडिया के कीचड़ से निकलो। अपने बच्चों और बच्चियों को कुरान से वाबस्ता करो। 4 साल 5 साल का छोटा बच्चा बच्ची जब तक शॉर्ट वीडियो ना दिखाओ, उनके हलक से नीचे खाना नहीं जाता। घरों का माहौल बना हुआ,
10-10 साल का बच्चा, 10-10 साल की बच्ची देख लो, मोबाइल में वो जानते जो बड़े नहीं जानते। और बाप क्या कहता है, मेरा बेटा बहुत होशियार, 8 साल का है, देखो कितनी एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई, इंस्टॉल नहीं कर रहा, ब्लॉक कर रहा है। तारीफ करते फिर थपथपाते, शाबाशी देते। वो सारा जमाने जहरीलियत वाला काम हम कर रहे और इसे गुनाह नहीं समझते। हम वहां पर अंधेरों की तरफ जा रहे। जो हिदायत वाली किताब कुरान है, जिसमें रोशनी है, उसको हमने ताजों की जीनत बनाया है। तो घरों में नूरानियत कहां से आएगी? पहले वादा करो इंशाल्लाह कुरान पढ़ेंगे, हाथ उठा के बताओ कौन पढ़ेगा इंशाल्लाह? पढ़ेंगे इंशाल्लाह। मैं नहीं कहता रोजाना 5 पारे पढ़ो, अरे 2 रुकू पढ़ो, 3 रुकू पढ़ो, 5 रुकू पढ़ो। खबर में जाओगे कोई चीज साथ ना आएंगी, इंशाल्लाह अल्लाह का कुरान से दोस्ती की होंगी, ये तुम्हारे लिए वबाल नहीं, तुम्हारे लिए सिफारिशी बनेगा। बीवी साथ आएंगे नहीं। सारा जहान बेवफा, औलाद बेवफा, बीवी बेवफा, सोना धन बेवफा, अल्लाह का कुरान कहता है मैं वफादार हूँ। आयतुल कुर्सी कहती है 3 दफा तिलावत करके दरवाजे पे फूंक मार लिया कर, सारी सारी रात को सोया कर, तेरे घर की हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी। सूरह तबारकल्लज़ी कहती है ओ अल्लाह वाले, रोजाना रात को ईशा की नमाज के बाद मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर, सारे रिश्तेदार दफन करके घर चले जाएंगे, मैं अल्लाह का कुरान सिफारिशी बनकर तेरी कब्र में पहुंच जाऊंगा। सूरह इखलास छोटी सी सूरत कहती है ओ अल्लाह वाले, 3 दफा तिलावत करके अपने मरहूम माँ बाप को बख्श दिया कर, पूरे कुरान का सवाब बनकर इनकी कब्र में पहुंच जाऊंगा। सूरह काफ कहती है ओ अल्लाह वाले, हर जुमा को मेरी तिलावत की आदत बना लिया कर, कुर्बे कयामत में दज्जाल के फितने से तेरे को बचाना मेरी जिम्मेदारी। बहुत बड़ा फितना दज्जाल। जुमा को कहता हूँ जल्दी मस्जिद में आओ। हम कब आते हैं? जब खुतबे के लिए इमाम साहब मिंबर पर जाते हैं। ये मौलाना साहब तकरीर करे तो क्या करे, 5-6 अफराद बैठे होते हैं, इन्हें मजमून सुना है तो क्या सुना है। कभी की तकरीर इख्तिताम को पहुंचती है, सारे शहजादे नौजवान अंदर आते हैं और 2 रकात पढ़ के यूं भागते जैसे 60 दिन से बांध के रखा हो। 2 रकात का जुमा होता है, काम क्या करना होता है, कुछ भी नहीं, बात थोड़े लगा के बातें करते। कम से कम जुमा को तो 14 रकात पढ़ो, सूरह काफ पढ़ो, अल्लाह दज्जाल के फितने से बचाएगा। ये हदीस बुखारी मुस्लिम में मौजूद है। जुमा में सबसे पहले आएगा ऊंट ज़बह करने का सवाब, फिर भैंस, फिर दुम्बा, फिर बकरा, फिर अंडा। जैसे जैसे दूरी होगी वैसे वैसे साइज में कमी आएगी। आखिर में होता है अंडा। अंडे वाले बहुत सारी मस्जिद छिलकों से भर जाती है। और जो ही इमाम साहब ने कहा अस्सलाम वालेकुम, जुमा में नहीं बैठते, एक दूसरे के जूते उठाते भाग जाते। देखते नहीं वो गेट पे कितनी भीड़ होती है। 2 रकात का जुमा होता है, 2 रकात। जुमा में जल्दी आओ, देर से बाहर निकलो। जुमा मुसलमानों का ईद का दिन है। जुमा के दिन की मौत ये सआदतमंदी की मौत है। आदत नहीं है, प्रैक्टिस नहीं है। हमारे मौलाना बुजुर्ग मौलाना हैदर साहब के बारे में इनके फर्जंद ने बताया, फजर के बाद मस्जिद में जाते, ईशा के बाद निकलते, पूरा दिन मस्जिद मुलाकात करने होगा, मस्जिद में जाओ। कुछ लोग होते हैं ना जो मस्जिदों की भूखें हुआ करती है, जिस तरह लकड़ी के अंदर किल ठुक जाता है, जो मस्जिदों में छुपे रहते हैं। जब भी ढूंढो मस्जिद में, जब भी ढूंढो मस्जिद में। मिशकात में मौजूद है, जब ये लोग बीमार हो जाए, किसी वजह से मस्जिद में ना आ सके, अल्लाह के कुछ फरिश्ते, इनका हाल कुछ नहीं, इनके घर जाते हैं। सईद इब्न मुसय्यब बहुत बड़े ताबई गुजरे, इन्होंने मस्जिद का ऐसा इंतजाम किया था कि इनका लक़ब पड़ गया था हमामतुल मस्जिद, मस्जिद का कबूतर। मस्जिदों में जैसे कबूतर होते हैं ना, वैसे मस्जिदों में होते।
ہمیں مسجد میں آنا کھجلی ہوتی ہے، کب جلدی سے باہر نکل جائے۔ خیر الاماکن مشکات میں ہے، بہترین جگہ اگر دھرتی پر ہے تو اللہ کی مساجد ہے، بدترین جگہ اگر دھرتی پر ہے وشر الاماکن، بدترین جگہ اگر دھرتی پر ہے تو وہ بازار ہے۔ 2 گھنٹے کا کام بازار میں ہو 8 گھنٹے لگتے ہیں، نماز میں 20 منٹ لگانی ہے، ہم 4 منٹ میں 8 رکعت پڑھ کے نکل جاتے ہیں۔ ایسی زندگی گزاریں گے مسلمانوں، پھر ہمارے فیور میں کوئی بل پاس نہ ہوگا، صاف ستھری زندگی گزارے گی انشاءاللہ، نبی کے طریقوں والی زندگی، مسجدوں سے وابستگی والی زندگی، علماء سے پیار والی زندگی، مکاتب اور مدارس سے محبت والی زندگی، اگر ایسی صاف ستھری اخلاق والی، اخلاق حمیدہ عالیہ والی زندگی اگر گزار کے مریں گے انشاءاللہ، ایک نہیں ہزاروں بھی اگر غیر ہمارے خلاف بھی ہو جائے، ہزاروں بھی بولو بے شک اللہ ہمارے فیور میں پاس کرائے گا، پھر انگوٹھے مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، نصرت کے لیے اللہ فرشتے بھیجیں گے۔ آج مدد کیوں نہیں آتی؟ آج بھی وہ خدا پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے جس نے بدر میں فرشتوں کو اتارا تھا، مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ آج بھی وہ خدا پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ مجھے اور آپ کو جلانے والا کون؟ زور سے کہو کون؟ موت دینے والا کون؟ اللہ۔ جلانے والا کون؟ اللہ۔ مشکل کشا، حاجت روا، بجلی بنانے والا، عزت دینے والا، ذلت دینے والا، ساری کائنات کا نظام چلانے والا کن تنہا ایک ہے، وہ میرا قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ اللہ فرماتا ہے بادشاہوں کا بادشاہ میں جسے چاہتا ہوں سلطنت دیتا ہوں، جسے نہیں چاہتا ہوں سلطنت چھین لیتا ہوں۔ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں، جسے نہیں چاہتا ہوں ذلیل و خوار کر دیتا ہوں۔ بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر، ساری بھلائیاں میرے قبضے قدرت میں ہے، ہر چیز پہ قدرت میری۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، اللہ فرماتا ہے کون ہے رات کو دن میں داخل کرنے والا، دن کو رات میں داخل کرنے والا۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، کون ہے زندہ سے مردہ بنانے والا، مردہ سے زندہ بنانے والا۔ وترزق من تشاء بغیر حساب، کون ہے جو بندوں کو بے حساب رزق دیتا ہے؟ چاند، سورج، ستارے، زمین کا فرش، آسمان کی بلندی، گرتی آبشاریں، برف پوش وادیاں، درختوں کی قطاریں، ساری کائنات کی خوبصورتی اور حسن، سارا نظام کائنات ادا کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے۔ لاکھ کوشش کرے ایک آدمی کو بچانے کے لیے، میرا اللہ نہیں چاہتا کوئی نہیں بچا سکتا، بولو بے شک۔ ساری دنیا ایک آدمی کو مارنا چاہے، میرا اللہ نہیں چاہتا کوئی اس کا بال بھی بیٹا نہیں کر سکتا۔ بہرحال نمازی بنو، نماز کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے سجدے والی موت مانگو۔ ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن لے لو، ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان لے لو، پھر مر جاؤ شوق سے مناور میں، اللہ جنت کے 8 دروازوں کو کھول دے گا۔ غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا، نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے میں اپنے مضمون کی طرف واپس آتا ہوں۔ روشنیوں والا نبی اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرمایا۔ عبد المطلب غلاف کعبہ پکڑ کر دعا مانگ رہے ہیں، الہ العالمین 10 بیٹے تو نے مجھے دیے، 10 ان میں جو سب سے زیادہ حسین اور جمیل تھا عبداللہ، وہ تو نے پہلے ہی سے لے لیا۔ چلتی نہیں کچھ اپنی کوئی 1000 چاہے، ہوتا ہے بس وہی جو پروردگار چاہے، وہ فعال لما یرید ہے۔ میرے رب کی اس میں حکمت تھی کہ ہمارے نبی کو یتیمی ہونے کی حالت میں پیدا فرمایا کہ باپ کا سایہ دنیا میں آئے، اس سے پہلے ہی کھا لیا۔ عبداللہ دنیا سے پہلے ہی سے چلے گئے،
عبد المطلب गिला के काबा पकड़ कर दुआ मांग रहे, इलाहुल आलमीन 10 बेटे तुम्हें मुझे अता फरमाए। जो सबसे ज्यादा हसीन और जमील बेटा था, तुम्हें वो बेटा पहले ही से ले लिया, लेकिन मैंने कोई जजा फजा नहीं की, शोरो शगफ नहीं किया, हाय वावेला नहीं किया, बेसब्री का मुजाहरा नहीं किया। मैं तेरी तकदीर पे राजी, मैं तेरे फैसले पे राजी। आमीना मेरे घर के अंदर खाने में मौजूद है, विलादत का वक्त बिल्कुल करीब है। इलाहुल आलमीन रहम फरमा, करम फरमा, बंदा नवाजी फरमा। अब्दुल मुत्तलिब को नहीं पता हुजूर दुनिया में तशरीफ ले आए, वो गिला से काबा पकड़ के दुआ मांग रहे हैं। 10 बेटे, सबसे ज्यादा हसीन और जमीन था वो फूल को ने पहले ही से तोड़ लिया। विलादत का वक्त बिल्कुल करीब है, रहम फरमा, करम फरमा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, अल्लाह इस महफिल में भी रहमत के कुछ छींटे डाल दे, बोलो आमीन। और मेरी तुम्हारी बख्शिश का परवाना दे, आमीन कह दो। अल्लाह ताला की रहमत का एक छींटा मेरी तुम्हारी कामयाबी के लिए काफी है। उसकी रहमत की नजर जब आदम के पुतले पे पड़ती है, अल्लाह मस्जिद मलाइका बना देता है। जब आजर के बुत खाने पे पड़ती है, तौहीद की शमा रोशन करने वाला इब्राहिम खलीलुल्लाह पैदा कर देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर पहाड़ों वाले शहर पे पड़ती है, अपना घर बनवा कर जमजम का चश्मा जारी कर देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर जन्नत की गुमनाम पत्थर पे पड़ती है, इतनी शान अता करता है, अंबिया तो क्या, अंबिया का सरदार भी चुनता हुआ नजर आता है। जब उसकी रहमत वाली नजर कुएं के कैदी पे पड़ती है, मिस्र का बादशाह बना देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर मक्का के यतीम पे पड़ती है, इमामुल अंबिया बना देता है। और हम पे पड़ी सीरतुन नबी की निस्बत पर यहाँ जमा कर दिया। या इसी तरफ बैठना अगर अल्लाह को मंजूर हो गया, बोलो जोर क्या अल्लाह जन्नत में हमें इसी तरह जमा फरमाता। हम अपनी ताकत से नहीं आए ना, मैं इतना दूर से अपनी ताकत से आया हूँ। जब तक अल्लाह का फजल तौफीक शामिल हाल ना हो, हम कुछ नहीं कर सकते, कदम भी नहीं उठा सकते। बोलो बेशक अल्लाह नाराज होता है, रोटी नहीं छीनता, सजदों की तौफीक छीन लेता है। माल का गुरूर इतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना गुरूर सजदों का, जितना नुकसान सजदों का गुरूर पहुंचाता। हम नमाज भी पढ़े ना तो वो भी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने नमाज पढ़ने की तौफीक दी। कहीं ऐसे लोग देखे हैं जिनकी दुकानें मस्जिदों के सामने होती है, वो एक नमाज नहीं पढ़ते। और कहीं ऐसे भी देखे जो 4 किलोमीटर दूर रहते हैं लेकिन साइकिल लेकर भी फजर में पहुंच जाते हैं। मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह ने किस्सा लिखा है। एक नौकर, एक चौधरी था जिसको मछली का बड़ा शौक था। उसका एक नौकर था, नौकर से कहा चलो हम मछली लेकर आते हैं, खरीद कर आते हैं। बाजार में पहुंची, आगे जाना था और अजान की आवाज कानों में पड़ी। तो नौकर कहने लगा मछली बाद में खरीदेंगे, पहले मैं सजदा करूंगा। चौधरी को तौफीक न हो, वो गेट पे खड़ा हो गया। वो अंदर गया, नमाज पढ़ी, नवाफिल अदा किए, दुआ मांगी। काफी टाइम हो गया, वो बाहर ही नहीं आता। वो चिल्ला कर, मुझे ऐसा लगा मनावर की 40 दिन की जमात है, अमीर साहब ने 6 नंबर सुनाने के लिए बिठा दिया होगा। वो एक बंदा था ना, 3 घंटे के बाद घर आया। उसकी वालिदा ने कहा इतनी देर लगाई, आमिर साहब ने चाय का प्याला पीला था, 3 घंटे का लग गए। अच्छा हुआ तुम 3 घंटे के बाद आ गया। तेरे वालिद साहब ने एक दफा इनके साथ बैठ के खाना खाया था, 4 महीने के बाद घर आए। कुछ लोग होते हैं ना, वो तश्कील करते हैं ना तो कोई राह नहीं छोड़ते, जाना ही पड़ता है। जबान में अल्लाह ने ऐसी मिठास रखी होती है। और बहुत सी मरतबा ऐसा भी देखा है, कोई अपनी जबान का गलत इस्तेमाल करता है। कैसे? जबान कैंची की तरह चलती है, झूठा होता है लेकिन उसका बोलने का अंदाज ऐसा होता है, सारे कहते यही सच्चा है। और हकीकत में नफ्सुल अम्र में एक आदमी सच्चा होता है लेकिन उसका अपना नाफिज ज़मीर पेश करने का तरीका नहीं आता, वो ढंग से बोल नहीं सकता, लड़खड़ाहट होती है। सारे कहते नहीं यही झूठा है, हालांकि अल्लाह की नजर में झूठा झूठा होता है, सच्चा सच्चा होता है। कुछ लोग आते हैं ना कर्जा मांगने के लिए, पैसे मांगने के लिए उधार, और इस तरह मुंह बनाते हैं कि हम 10 मांगे हम 100 दे देते, होता है ना। तो कुछ लोग ऐसे जरूरतमंद होते हैं लेकिन उन्हें मांगने का तरीका नहीं आता, और 10 मांगे हम 5 भी नहीं आते देते हैं। जबान अच्छी दी हो ना तो दावत तबलीग में जाओ, लोगों को दीन समझाओ।
اگر اچھا بولنا جانتے ہو تو جاؤ چلے 4 مہینے کی جماعت میں، بہت سارے لوگ پیاسے ہیں، ان کی پیاس بجھاؤ۔ تمہارے چلے 4 مہینے کی تحریک سے ایک بے دل دیندار بن گیا، ایک بے نمازی نمازی بن گیا، بہت ممکن ہے تمہاری نجات کے لیے یہی کافی ہے۔ تو وہ چودھری باہر سے چلا رہا ہے، ارے یار آگے جا، کون ہے تجھے باہر نہیں آنے دیتا؟ تو اندر سے کہنے لگا مجھے وہ باہر نہیں آنے دیتا جو تجھے اندر نہیں آنے دیتا۔ عبد المطلب فرمانے لگے الہ العالمین، 10 بیٹے تو نے مجھے عطا فرمائے، جو سب سے زیادہ حسین اور جمیل تھا وہ فون تو نے پہلے ہی سے اٹھا لیا، لیکن میں نے کوئی بھائی معاملہ نہیں کیا۔ رحم فرما، کرم فرما، بندہ نوازی فرما۔ ادھر سے کنیز آ گئی، آواز لگائی او عبد المطلب تمہیں مبارک ہو۔ کہاں کس بات کی مبارک؟ کہاں تم مکے کا سردار ہے، تیرے گھر کے اندر دوزخ کا سردار آ گیا، تم مکے کا متولی ہے، تیرے گھر کے اندر دوزخ کا متولی آ گیا۔ عبد المطلب اٹھے، سامنے آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیمہ ہے، تشریف لے گئے، آواز لگائی بیٹی اندر آنا چاہتا ہوں۔ اندر سے خوشبوؤں کا چشمہ جاری ہو گیا، عبد المطلب اندر تشریف لے گئے، فرمانے لگے بیٹی ہمارے یہاں رواج ہے بیوہ خوشبو نہیں لگاتی، بیوہ پھولدار کپڑے بھی نہیں پہنتی، وہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ آمینہ فرمانے لگی ابا جان میں کبھی منڈی میں گئی نہیں، میں کبھی بازار گئی نہیں، اچھے برے عطر کی مجھے پہچان نہیں، آج تک میں نے کبھی عطر لگایا نہیں، کہاں پھر یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ کہا ابا جان آپ اندر تشریف لے آئیے، میں نے خوشبو تو نہیں لگائی، اللہ نے مجھے خوشبو والا لال عطا کر دیا ہے۔ عبد المطلب آئے اور حضور کو دیکھا، اٹھایا، سینے سے لگایا، چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے۔ کہا ابا جان کیوں رو رہے ہو؟ کہا کاش آج عبداللہ زندہ ہوتا۔ ہم جب غربت میں ہونا ہمارے ماں باپ زندہ ہو، ماں باپ دنیا سے چلے جائے، پھر مال دیتا ہے اللہ، بنگلے بناتے، گاڑی خریدتے، تو ہم بھی حسرت بھری نظروں سے گاڑی کو دیکھ کر کہتے ہیں کاش میرا باپ زندہ ہوتا، انہوں نے میرے کرائے کا مکان دکھا تھا، اگر زندہ ہوتا آج میرا بنگلہ بھی دیکھ لیتے۔ ہم جب ماں باپ زندہ ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہوتے جب ماں باپ زندہ ہو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، روٹی کے محتاج ہے، نان شبینہ کے محتاج ہے۔ جب باپ میں اللہ دولت دیتا ہے تو یہ حسرت بھری نظروں سے روٹی کو دیکھ کر کہتے ہیں کاش میرا باپ زندہ ہوتا، پہلے روٹی کا ٹھکانہ نہیں تھا، انہوں نے میری غربت کی روٹی دیکھی تھی، آج زندہ ہوتا تو میرا پراٹھا بھی دیکھ لیتے۔ عبد المطلب نے اٹھایا، سینے سے لگایا، رب کا شکر ادا کیا، الہ العالمین تو نے میرے فضا رسیدہ گلشن کے اندر بہار کا پیغام دے دیا، تو نے میری ٹوٹی ہوئی کمر کو جوڑ دیا، تو نے میری جھکی ہوئی کمر کو ٹھیک کر دیا، الہ العالمین تو نے عبداللہ کو لے لیا، لیکن عبداللہ سے زیادہ خوبصورت ہوتا مجھے عطا کر دیا، رب کا شکر ادا کیا۔ کیوں؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا ہے میری نعمتوں پر شکریہ ادا کروں گی، اضافہ کروں گی، ناشکری کی میرا عذاب بڑھ سکتے ہیں۔ نعمت کے ملنے پر شکر ہے اور مصیبت کے آنے پر صبر ہے۔ شکر اور صبر اختیار کریں گے کریں انشاءاللہ۔ مصیبت آ جائے صبر کرو، کانٹا بھی چبھ جائے نا، اس کی جزا اللہ مومن کو جنت میں وہ دے گا، وہ کہے گا کاش ساری زندگی کانٹے ہی لگتے رہتے۔ نعمت مل جائے تو تیوری مت چڑھاؤ، شکر کرو، غرور نہ کرو۔ جو خدا آج پیسہ دے سکتا ہے وہ کل پیسہ لے بھی سکتا ہے، جو دینا جانتا ہے تو چھیننا بھی جانتا ہے۔ بے شمار کروڑ پتی ایسے ہیں جو آج زکات مانگ رہے ہیں۔ علامہ غزالی فرماتے ہیں شکر اور صبر کے جو سواریاں ہوتی ہیں کبھی نیچے نہ اترتا۔ ہمارا سماج
ان باتوں کو کیا سمجھے؟ ہمارا معاملہ الٹا ہے، مصیبت آ گئی ہم ہائے واویلا کرتے، اور اگر شکر کرنے کا موقع ہے جب تو ہم یہ انگریزوں کا رواج گھروں میں گزارتے، سیلیبریٹ برتھ ڈے مناتے، برتھ ڈے کیک کاٹتے نا، بلون چپکاتے، سوئی مارتے، آواز کرتے، پورے محلے میں کیک بانٹتے جیسے اس کے بیٹے نے دنیا میں آ کے بہت احسان کیا ہو، فون سے کہتے ہیں ہیپی برتھ ڈے، میرا برتھ ڈے۔ ہمارے نبی پیر کے دن دنیا میں آئی، ابن ماجہ شریف میں موجود ہے، جب بھی آپ کا پیدائش کا دن آتا تھا آپ روزہ رکھتے تھے، ہم جلوس نکالتے، روح کو ٹھنڈ تک پہنچتی جگہ روزے رکھتے، گلیوں میں ڈی جے بجتا ہے، یہ تو دین نہیں ہے، اس کا عشق رسول سے کوئی تعلق نہیں۔ ابو بکر صدیق سے لے کر شاہ ولی اللہ تک، امام غزالی کے دور میں، امام راضی کے دور میں، مغل بادشاہوں کے دور میں، سلاطین سلجوقیہ کے دور میں 12 ربیع الاول کئی دفعہ آیا، کسی امام ولی پیر درویش قلندر نے اس انداز سے نہیں منایا جس طرح اس کی نسل مناتی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 2 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 10 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 12 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا۔ شیخ خدا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں 5 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا۔ امام حسن کے دور میں 1 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا۔ امیر معاویہ کے دور میں 19 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی کے دور میں 44 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے دور میں 53 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا۔ بابا فرید الدین دھن شکر رحمت اللہ علیہ کے دور میں 70 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا۔ سلطان العارفین سلطان باہو رحمت اللہ علیہ کے دور میں 45 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ کے دور میں 55 مرتبہ 12 ربیع الاول آیا، کبھی جلوس نہیں نکالا۔ ہم دیکھو ناچنے کھڑے ہو جاتے سڑکوں پہ، کیا کہتے ہیں؟ میں محمدی ہوں، میں عاشق رسول ہوں۔ ان چیزوں سے روح کو ٹھنڈ نہیں پہنچی، ٹھنڈ تک پہنچیں گی کہ سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک سنتوں میں ڈوب جاؤ۔ اس کو سیلیبریٹ کہتے، خوشی مناتے۔ اپنے بچوں کا برتھ ڈے سیلیبریٹ مناتے، سالگرہ مناتے۔ بیوی سے کیا کہتے؟ اس دن میری تمہاری شادی ہوئی، کتنے تو کہتے اس دن میں پھنسا تھا لے ہدیہ۔ زندگی کا تمہاری زندگی کا 1 سال ختم ہو گیا، کفارہ ادا کرنا چاہیے، دعائیں مانگنی چاہیے کہ اللہ اس سال ہم نے کون سی کوتاہیاں کی معاف فرما، تو ہدیہ دیتے آئی فون 15 پرو میکس۔ ایک آدمی کہنے لگا دوست ہے میرا کام، میری بیوی اتنی میسج کرتی ہے، بہت ٹارچر کرتی۔ میں نے کہا اس کے پاس موبائل کہاں سے آیا؟ کہاں سالگرہ پر میں نے اسے گفٹ دیا تھا۔ میں نے کہا بھگتو، جیسی گفٹ ویسا نتیجہ۔ زندگی کا 1 سال ختم ہوا، ہم سالگرہ میں لگے ہوئے، ہوٹلوں میں کھانے جاتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، 4 5 سال، 10 سال 8 سال کا، یہ بھی جانتا ہوں ان چیزوں کو، کیوں اسکول میں بھی یہی سکھایا جاتا ہے۔ مکتب میں بھیجو، ذہن کی صفائی ہوگی، اتنا تو اندازہ ہوگا کہ دین کون سی چیز ہے، یہ چیز حرام ہے یا حلال ہے۔
सुबह उठा 7 बजे सीधा स्कूल, 1 बजे आया, दोपहर में क्या 1 घंटा पढ़ने के लिए आते, असर के बाद फिर उसको ट्यूशन भेज दिया, मगरिब के बाद फिर होमवर्क भी बिठा दिया। 24 घंटे में से 13 घंटा इसका स्कूल में जाता है, जहां सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज कल्चर सिखाया जाता है। मुसलमान इस्लामिक स्कूल हो तो बात ठीक है, वो स्कूल भी हमारी कहाँ है बताओ? 10 इलाकों में एक छोटी सी स्कूल मिलेंगी हमारी, बड़ी बड़ी इमारत स्कूल वाली तो उनकी है। मकतब में 1 घंटा भेज, 8 बजे सुबह भेजेंगे, 9 बजे बाहर गेट पर माँ खड़ी रहती है, मौलवी साहब मेरे बच्चे को ट्यूशन जाना भेज दो। स्कूल में कितना तैयार हो जाता है, मकतब में देख लो, जुब्बा भी फटा होगा, टोपी भी पूरे मैली कुचेली होगी, पारा भी फटा हुआ होगा, जूता एक पीला एक लाल, चेहरा भी धुला हुआ नहीं होगा। कोई कह देने का इसका मुंह तो धुला, उसका मौलवी धुला देगा। स्कूल में कोई टाई पहना रहा है, कोई शूज पहना रहा है, कोई आयरन कर रहा है, कोई अंडा बना रहा है, बाल मिस हो जाएंगी, अरे गाड़ी मिस हो जाएंगी, घंटी बच जाएंगी, सारा घर लगा हुआ है उस इल्म के पीछे। मरने के बाद कुछ काम का नहीं। स्कूल में जाने वाला बच्चा दफ्तर कहाँ लटकाता है, बोलो जोर से बोलो। मकतब में जाने वाला बच्चा कुरान कहाँ पे लगाता है, सीने। वो खुद कह रहा है मेरा इल्म आगे काम आएगा, तेरा इल्म पीछे ही रह जाएगा। जो चीज पीछे रह जानी है उसमें 12 घंटे लगाते हैं, और जो चीज मेरे तुम्हारे कब्र में इसाले सवाब का जरिया और वसीला बन सकता है, तो इसके लिए 1 घंटा कौन सा इंसाफ है? 12 घंटे पढ़ाने वाले बच्चे आएंगे तुम्हारी कब्र पे फातिहा पढ़ने के लिए, टाइम ही नहीं होगा। सिखाई कहाँ है? या जितने बैठे हैं ना, कितने नौजवान ऐसे होंगे जिन्हें वो दुआएं आज भी याद है जो उन्होंने मकतब में सीखी होंगी, जिन्हें कुछ सूरतें आज भी याद है जो उन्होंने मकतब में सीखी होंगी। क्या है कि कुछ सूरतें दावत तबलीग की मरहून मिन्नत है, तो वहां जाके उन्होंने सीखा होगा। वरना 100 बच्चे मकतब में पढ़ते, उनमें से 5-10 बच्चे मदरसे में पढ़ने के लिए जाते, वरना 90% बच्चे मदरसे में नहीं जाते। उनके लिए मौत तक वही फरमाया है जो उन्होंने मकतब में सीखा है। अगर मकतब से कोड़े रहे, जनाजे की दुआ ना आएगी। बाप की माँ की मैयत घर में पड़ी है लेकिन जनाजे की दुआ नहीं आती, क्यों? मकतब नहीं पढ़ा। तुम्हारे यहाँ मकतब का निजाम है, रब का शुक्र। नहीं है तो मकतब का निजाम चलाओ, गली गली कूचा कूचा मकतब का निजाम चलाओ। ये बच्चे फूल जैसे तुम्हारा मुस्तकबिल है, तुम्हारे आखिरत का जखीरा है। अब्दुल मुत्तलिब ने बच्चे को उठाया, हुजूर को सीने से लगाया और तशरीफ ले जा रहे हैं। आमीना रज़ी अल्लाह तआला पूछा, अब्बा जान कहाँ जा रहे हो? कहा मेरे दिल की तमन्ना है इस आने वाले को सबसे पहले अल्लाह के घर का तवाफ करा के लाऊं। अल्लाह मुझे और आपको तवाफ की सआदत नसीब फरमाए। आमीन कहो। अल्लाह बैतुल्लाह की जियारत नसीब फरमाए, अल्लाह गुंबद खजरा की जियारत नसीब फरमाए। बोलो आमीन कहो। अल्लाह मदीने की गलियों का चक्कर नसीब फरमाए। कैसा है तो जाओ, बहुत खूबसूरत जगह अल्लाह ने बनाई है। कितने लोग पे हज फर्ज हो जाता है ना, क्या कहते हैं, बेटे की शादी कर दो, बेटी की शादी कर दो, इसका कारोबार सेट कर, सबको फारिग कर दो फिर जाऊंगा। कभी कभी इनसे पहले यही फारिग हो जाता है। इसलिए इमाम अबू हनीफा मिश्का तौजीहात मैंने 4 दिन पहले पढ़ा। इमाम अबू हनीफा के नजदीक हज फर्ज हो जाए तो हज अलल फौर है, ताखिर। इमाम शाफी के नजदीक हज अलग तराखी। अगर हज फर्ज हुआ नहीं पड़ा, मेरे नबी ने फरमाया वो यहूदी मरे नसरानी मरे मुझे कोई फिक्र नहीं है। अल्लाह ने इतना खूबसूरत मदीना बनाया, जब आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे अपनी आंखों से देख लेना, हर बंदा मुसलमान नजर आएगा, हर बंदा साहिब ईमान नजर आएगा, हर बंदा मुस्तफा का गुलाम नजर आएगा। नहीं नहीं, जब आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे अपनी आंखों से देख लेना, हर बंदा पास नजर आएगा, नक्शा साफ नजर आएगा, चेहरा लाल नजर आएगा, अरबी लिबास नजर आएगा, सर पे शानदार रुमाल नजर आएगा,
आमीना का लाल नजर आएगा। अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अब्दुल मुत्तलिब ने मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उठाया, बैतुल्लाह की तरफ तशरीफ ले जा रहे हैं। रास्ते में मिलने वाले पत्थर भी मेरे नबी को सलाम कर रहे। हुजूर ने फरमाया, ऐलान नबुव्वत के बाद में आज भी उन पत्थरों को जानता हूँ जो मुझे सलाम किया करते। मैं बताता हूँ, अगर मेरा नबी उन गुंगी मखलूक पत्थर के सलाम को जो जानते हैं, पहचानते हैं, तो चिल्ले 4 महीने लगाने वालों को नहीं पहचानेगा, हाफिज बनने वाले बनाने वालों को नहीं पहचानेगा, मकतब में पढ़ने वाले 2500-3000 तनख्वाहों में पढ़ाने वाले असातिज़ा को नहीं पहचानेगा। ये अजान देने वाले, नमाज पढ़ाने वाले 22 साल मिंबर रसूल और मुसल्ले रसूल की मुआदत करने वालों को नहीं पहचानेगा। अरे तू पहचानेगा नहीं, इंशाअल्लाह मेरा नबी मुझे पकड़ के अपने साथ जन्नत में ले चलेगा। हमें कदर नहीं होती उलमा की, कितनी तनख्वाह देते हम, तो दुनिया वाले कदर करे या ना करे, हमें इंशाअल्लाह अल्लाह से लेना है। पूरा महीना तरावी सुनाता है अभी वो कुरान, हम क्या देते 27 फोन करते कंठारे से फतवा मंगवाओ, दे सकते। फतवा याद आता है तो कितनों को चुना लगाते तब फतवे याद नहीं आते, कितनों को टोपी पहनाते तब फतवा याद नहीं आता, धोखा देते तब फतवा याद नहीं आता, कारोबार में डंडी मारते, झूठ बोलते तब फतवा याद नहीं आता। बेचारा 27 दिन तक सवा पारा पसीने में शराबोल इतनी मेहनत करके सुनाया, फतवे मांगते। कई शादियां ऐसी होती है, इमाम साहब को नहीं बुलाते, भूल गए। 5 वक्त नमाज पढ़ते कीजिए, कैसे भूल गए? मुअज्जिन साहब को भूल गए। कई शादियों में मौलाना साहब दुआ करना मेरी बेटी की शादी में बरकत हो जाए, ये नहीं कहते मौलाना आपको भी खाने आना है, बस देख नहीं बचनी चाहिए, जितने आए वो पूरा पेट भर के खाना चाहिए। मौलाना वही घर पे बैठे दाल चावल खा रहे हैं। हर अच्छे मौके पर हम उलमा को भूल जाते हैं। मौलवी साहब कब याद आते हैं? जनाजों में। क्यों? गुस्ल कौन देगा मैयत को? डर लगता है। अब इमाम साहब को बुलाओ, ये हमारा वजीफा नहीं है, हम नहीं जानते इसे। कफन पहनाना है, मौलवी साहब को बुलाओ। बच्चा पैदा हुआ, जान देनी है, मौलवी साहब को बुलाओ। बच्चा पैदा हुआ, नाम रखना है, मौलवी साहब को बुलाओ। बेटी की शादी है, मौलवी साहब भूल गए। जितने याद रहते हैं, हम सबके घर में मुअज्जिन साहब की अजान की आवाज जाती है। कितना पाबंदी के साथ ये अपनी नौकरी करता है? हमारे दिल में इसका एहतराम नहीं है। तुम 5 दिन इसकी पाबंदी, इतनी पाबंदी के साथ अजान देके दिखाओ। ये 22 साल से दे रहा है, फिर भी 1500 तनख्वाह, 2000 तनख्वाह। तुम्हारे इलाके का नहीं पता, लेकिन बहुत सारे इलाकों में हमने देखा है बिल्कुल मामूली तनख्वाह देते। अजान कितनी बड़ी इबादत है। मिशकात में है, ला तसुद्दुद्दीन फइन्नहु युक़िदु मिस्सलाह। मुर्गे को भी गाली न दो, जरूर नमाज के लिए उठाता है। ये तो अशरफुल मखलूकात है। अजान का जवाब देने वाला दखलल जन्नह हदीस में है, तो फिर जन्नत में जाएगा। अजान देने वालों को कितनी बड़ी फजीलत मिलेगी। वो रास्ते के पत्थर में मेरे नबी को सलाम कर रहे हैं। जब तवाफ करा के घर आए, अब्दुल मुत्तलिब फरमाने लगी, बेटा अमीना जल्दी ना करना। कहा अब्बा जान, इस बात में जल्दी ना करना, कहा इसका नाम रखने में जल्दी ना करना। मैं मक्के वाले को बुलाऊंगा, बच्चा दिखाऊंगा, दावत खिलाऊंगा, नाम रखवाऊंगा। अमीना फरमाने लगी, अब्बा जान आप किसको बुलाएंगे, किसको बच्चा दिखाएंगे, किससे नाम रखवाएंगे? अभी तो ये पैदा भी नहीं हुआ था, अल्लाह ने पहले से इसका नाम बतला दिया है। बशारत के मुताबिक
आमीना ने नाम बतलाया, फरिश्तों ने कहा था कि अहमद है तेरा जाया। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा एक नाम मैंने भी तो रखा है। कहा क्या नाम है? कहा दादा ने बेटी मेरा पोता मोहम्मद है, दुनिया भर के इंसानों से आला और अमजद है। बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितना मीठा नाम है मोहम्मद। ये नाम रखो मोहम्मद। सीरत हलविया में लिखा है जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होता है अल्लाह उस घर को चारों तरफ रहमत के फरिश्तों से घेर लेता है। कल कयामत का दिन होगा, मेरा अल्लाह कहेगा मोहम्मद इधर आओ। जितने मोहम्मद नाम पे होंगे सारे दौड़ लगाएंगे। अल्लाह फरमाएगा मैंने अपने हबीब को बुलाया था, हमारा भी तो नाम मोहम्मद था। कहाँ आए जाओ सारे जन्नत में चले जाओ। हम ऐसे नाम मांगते हैं ना जो किसी का नाम एंटिक, क्या कहते हैं, ऐसा नाम दो बिल्कुल नया हो, आज तक किसी ने न रखा हो। रब तो इब्लीस। साहबा के नाम पसंद मुस्लिम शरीफ में मौजूद है, इन्ना अहब्बल अस्माई इल्लल्लाह अब्दुल्लाह व अब्दुर्रहमान। अल्लाह को सब नामों में से दो नाम ज्यादा पसंद है जिसमें अबदियत है, अब्दुल्लाह और अब्दुर्रहमान। नाम रख दिया फहद। फहद का माना होता है चीता। बड़ा हो गया वही दूसरों का गरेबान फाड़ेगा। नाम का साहिब नाम पे बड़ा असर पड़ता है। असद रख लिया, असद का माना होता है शेर। असद ठीक है, खुशबक। कुछ नाम ऐसे हैं हमारे नबी ने उनकी निशानदेही फरमाई कि ये नहीं रख सकते, मरला मेरे नबी ने मना फरमाया नहीं रख सकते। और खुद भी में बंदा मुब्तला होता है। ऐसे नाम रखो, किताबों में मिलते ही नहीं। मेरे पे तो कितने फोन आते, मुल्ज़म नाम बताओ। अब नाम की लिस्ट देखते नहीं, मुल्ज़म ये तो बहुत दिन से पुराने, कोई ऐसा तो किसी का ना हो। फिर हम ही कर देंगे ऐसे। हम वही नाम बताते जो साहबा के होते, वही नाम बताते जो अंबिया के होते। और एक बात, अगर तुम्हारे घर से दादा नाना फौत हो गए तो पोते का नवासे का नाम उन्हीं नाम पे रखो तथा घरों में दादा और नाना जिंदा रहे। दादा का नाम इब्राहिम था तो पोते का नाम इब्राहिम रखो। कम से कम इस नाम से पुकारोगे दादा को याद रहेगा। तौफीक इलाही मिल गई, 3 दफा सूरह इखलास पढ़ के दादा को भेज दिया, अल्लाह पूरे कुरान का जवाब दे देगा। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा बेटी आमीना, बेटी मेरे पोते का नाम मोहम्मद है, दुनिया भर के इंसानों से आला और अमजद है। मेरा तुम्हारा ईमान है, बोलो बेशक हमारा नबी सारे नबियों से आला, बोलो बेशक हमारा नबी सारे नबियों से बाला, बोलो बेशक जिस तरह चांद सितारों से आला, सूरज रोशनियों से आला, गुलाब का फूल सारे फूलों से आला, खरीद मोती सारे मोतियों से आला, जुमा सारे दिनों से आला, लैलतुल कदर सारी रातों से आला, कुरान सारी किताबों से आला, इस तरह बादशाह नज़ीर से आला, सहाबी ताबई से आला, ताबई ताबई से आला, अस्लाफ अखलाक से आला, मुहद्दिस मुफस्सिर से आला, मुअल्लिम मुबल्लिग से आला, आलिम आबिद से आला। इसी तरह हमारा मोहम्मद सारी कायनात से आला। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब कदम उठा सुन्नत बना देगा, गुफ्तगू करेगा, हदीस बना देगा, अमल करेगा, शरीयत बना देगा, तेरे निकाह में कोई औरत आई मुसलमानों की अम्मा बना दूंगा, तेरे यहाँ जो बच्चा पैदा होगा आले रसूल बना दूंगा, तू हाँ करेगा हलाल कर दूंगा, तू ना करेगा हराम कर दूंगा। मेरे हबीब तू राजी हो जाए जन्नत बना दूंगा, तू नाराज हो जाए जहन्नम बना दूंगा। अल्लाह गफूर रहीम है, मोहम्मद रऊफुर रहीम है, अल्लाह कादिर कबीर है, मोहम्मद सिराजुल मुनीर है, वो ला रईब है, ये बेअयब है, वो रब है, ये शाह अरब है, वो दुल जलाल है, ये आमीना का लाल है, उसकी खुदाई है, उसकी मुस्तफाई है, उसकी रुबूबियत है, उसकी नबूवत है, उसकी बख्शिश है, उसकी खुदाई है, उसकी बख्शिश है, वो देने वाला है, वो लेने वाला है, वो देना जानता है, वो लेना जानता है, वो देता रहेगा, वो लेता रहेगा, उसका खजीना बड़ा, इसका सीना बड़ा, वो है ये है, वो ये नहीं ये वो नहीं, वो राज वाला है, मोहम्मद में आराज वाला है।
لا الہ الا اللہ کے بھی 14 حروف ہے, محمد رسول اللہ کے بھی 14 حروف ہے. لا الہ الا اللہ پر بھی کوئی جھکتا نہیں, محمد رسول اللہ پر بھی کوئی جھکتا نہیں. اللہ بتلانا چاہتا ہے میرے جیسا معبود کوئی نہیں, محمد جیسا محبوب کوئی نہیں. اور ایک بات, ہمارے نبی کا کوئی سجدہ بھائی نہیں, کوئی سجی بہن نہیں. کیوں؟ ہمارے یہاں دیکھتے ہیں نا, شیما یہ سجی بہن نہیں تھی. ہمارے یہاں بچہ پیدا ہو نا تو اس کا چہرہ دیکھ کر سب سے پہلے کہتے ہیں دیکھو اس کی انگلی اس کی ممانی جیسی ہے, اس کے گال کا اس کے موسی جیسے ہے, اور اس کی پیشانی کا اس کے دادا جیسی ہے, اور اس کے دانت جو ابھی آئے بھی نہیں کا اس کے نانا جیسے ہے. ایک ہی منٹ میں اس کا پورا چہرہ دوسرے گھر کے افرادوں کے ساتھ جوڑ دیتے. ہمارے نبی کا کوئی سگا بھائی نہیں, کوئی سگی بہن نہیں, تاکہ کل اٹھ کر مکہ کا کوئی بندہ یا مدینے کی کوئی عورت یہ نہ کہے کہ یہ اپنے بھائی جیسا ہے, اپنی بہن جیسا ہے. اللہ فرماتا ہے میں خالقیت میں بے مثال ہوں, یہ بشریت سے بے مثال ہے, میں رب العالمین ہوں, یہ رحمت للعالمین ہے. قیامت کی صبح تک میری وحدانیت کی کرسی پہ کوئی آ نہیں سکتا, محمد کی ختم نبوت کی کرسی پہ کوئی بیٹھ نہیں سکتا. نبی سے پیار ہے, کن کن کو ہاتھ اٹھاؤ تو نبی کی اداؤں سے پیار کریں گے, بولے انشاءاللہ. دوسری دفعہ آنا ہو نہ ہو, لیکن آج وعدہ کر کے یہاں سے اٹھو, انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے, بولے انشاءاللہ. پابندی کے ساتھ ہم روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں گے, بولے انشاءاللہ. قرآن سے دوستی کرو, مسجدوں سے وابستگی اختیار کرو. زمانہ بہت فاسٹ گزر رہا ہے, جمعہ سے جمعہ, یہ تو چھوٹی مثال ہے. عید سے عید آ جاتی ہے, پورا سال گزر جاتا ہے جیسے مکھی کو اڑایا ہوگا, سب سال اڑ جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. ہم لمحہ لمحہ قدم بقدم اپنی قبر کے پاس جا رہے ہیں, آتے ہوئے اذان ہوگی, جاتے ہوئے نماز, بس اتنی سی دیر لگی, آئے چلے گئے. کون کتنا جیے گا نہ میں جانتا ہوں نہ آپ جانتے ہیں. یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں, یہاں کوئی پہلے بیٹھنے والے تھے آج قبروں میں سو رہے ہیں. ایک وقت آئے گا میرا تمہارا آخری وقت ہوگا, اللہ کے دربار میں میری تمہاری پیشی ہوں گی, اللہ زندگی کا حساب مانگے گا. وہ دن آئے, اس سے پہلے آج اس مجلس سے مضمون مسلم کر کے اٹھے, انشاءاللہ ہم آنے والی زندگی کو نبی کے طریقوں کے مطابق گزاریں گے, نماز پڑھیں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے. اس لیے کہتا ہوں ایک ہاتھ میں اللہ کا فرمان لے لو, ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان, ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن لے لو, ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا فرمان لے لو. انشاءاللہ اللہ تمہارے لیے تمہیں جنت کا مسافر بنائے گا. پڑھو حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ, اول آخر ہے اللہ, ظاہر باطن ہے اللہ, عابد و ناصر ہے اللہ, لا الہ الا اللہ, دونوں جہاں میں ہے اللہ, کون مقام میں ہے اللہ, حکم میں جان میں ہے اللہ, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آخر میں ہم خدمت خلق کمیٹی کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے اپنے مہمانان خصوصی اور دیگر علماء اکرام اور آپ سبھی حضرات کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت نکال کر جلسے کی فضا کو زینت بخشی اور مکتب ریاض الجنہ کے بچوں کے مختصر پروگرام کو سن کر حوصلہ افزائی فرمائی اور جم کر بیٹھ کر علماء اکرام سے دین کی باتوں کو سن کر استفادہ حاصل کیا. کچھ کام ہے لو لے لو آپ. پھر کبھی نظم, ارے یہ تو سب اٹھ گئے, یہاں بیٹھ جاؤ, بیٹھو. نعت شوق ہے آپ لوگ نعت سنیں گے؟ کون سنے گا ذرا بتاؤ مجھے, کون سی نعت سناؤ بولو. آپ کیسے بتائیں گے, آپ مجھے جانتے ہی نہیں ہیں.
कोई और बता दो, कोई ऐसी बताओ जिसमें बहुत खींचना ना हो। चलो ठीक। वो शहरे मोहब्बत जहाँ वही डरना को दिल चाहता वो सोने वो चांदी समाती नजर में बसाने को दिल चाहता जिहाद मोहब्बत की आवाज होगी कहाँ बुलाने ये दुल्हन से अपनी जिहाद मोहब्बत की आवाज होगी कहाँ बुलाने ये दुल्हन से अपनी इजाजत जाए शहादत इजाजत जाए शहादत लबों से लगाने को झूठाता लबों से लगाने को झूठाता सितारों से चांद लहकान है तुम्हें क्या बताए वो तो सितारों से चांद लहकान तुम्हें क्या बताए वो तो इशारे में आका इतना मजा था इशारे में आका इतना मजा था कि फिर दूर जाने तुम दिल चाहता फिर दूर जाने चाहता वो नन्हा वो एड़ी नजर यही कह रहा है वो खाने रोते वो नन्हा वो एड़ी नजर यही कह रहा है वो खाने बाबा में पानी का प्यासा नहीं हो बाबा में पानी का प्यासा नहीं हो मेरा सर जटाने खुद चाहता मेरा सर जटाने खुद चाहता वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा में वही घर बनाने को दिल चाहता है वो सोने की कंगन वो चांदी की माटी नजर बसाने हुक्म चाहता। आपका माइक बहुत अच्छी, क्या नाम आपका है? तबारक अहमद। नाम ही ऐसा है बरकत वाला माशाअल्लाह। तो आपके सिस्टम में भी बहुत बरकत हो, अल्लाह से हम दुआ करते अल्लाह आपकी उम्र में भी बरकत दे। इतना खूबसूरत माइक है, हम इतने सफर करके आए हैं, बहुत थकन थी, गले में भी थकन थी, बदन में भी थकन थी, लेकिन जर्रा बराबर आपका सिस्टम इतना निराला खूबसूरत है, बिल्कुल थकन का एहसास नहीं हुआ। एक तो आपका माइक और एक बजने की तवज्जो
اور علماء کرام کا پیار. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اس بستی میں خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے. تو باہر کیوں کھڑے ہوئے بنگلہ دیش والے اندر آ جاتے ہیں. مجلس سے محروم نہیں رہنا چاہیے. کیا آپ کو ویسے نہیں سننا ہے تو اندر آ کے بیٹھ جاتے, اس طرح باہر نہیں کھڑے رہتے. ابھی تو ختم ہوا جلسہ, لیکن دوسروں کو دوسرا کوئی بھی عالم اس طرح باہر نہیں کھڑے رہتے. مسجد میں رب کی خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں, آپ رحمتوں سے باہر ہے. دعا کرو درود. اللهم لك الحمد حمدا حمدا دائما كما انت اهله, وصل على محمد كما انت اهله, وافعل بنا ما انت اهله, انك اهل التقوى واهل المغفرة. مولا کریم پوری مجمع کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے جتنے رشتہ دار انتقال کر گئے یا اللہ سب کی مغفرت فرما, سب کو جنت الفردوس میں اعلی مقام نصیب فرما. یا اللہ ایک دن ہم سب کو دنیا چھوڑ کے جانا ہے, وہ کب جانا ہے یا اللہ ہم نہیں جانتے, تو ہی جانتا ہے. وہ دن آئے اس سے پہلے تیری مرضی ہمارے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. اس مجمع میں جو بیمار ہے شفا عطا فرما, جو جس لائن سے دکھی پریشان حال ہے سب کی پریشانی کو دور فرما. اس جلسے کو کامیاب بنانے میں جن حضرات نے تعاون کیا ہے, دامے گیرے میں قدر میں سکھ میں جس لائن کا حصہ لگایا, تمام معاونین محسنین منتظمین کو اللہ بہترین بدلہ عطا فرما. ہم نے مانگا ہمارے گمان کے مطابق, پورے تیری شان کے مطابق. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.